بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلاب، نحن نبدأ الدرس الثاني بتفهيم اللغة العربية. أنتم تعلمون نحن درسنا بالأمس بتفهيم اللغة العربية الأحوال الابتدائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال يا أيها الطلاب؟ ما شاء الله ما شاء الله. كيف الصحة؟ هل أنتم بخير؟ ما شاء الله. ماذا تفعلوا؟ أنتم تقرؤون القرآن الكريم ما شاء الله. ثم نحن ندرس بعض الأصول بترجمة القرآن الكريم. ماذا الأصول الأول؟ آپ میں سے کوئی طالب علم بتائے گا کہ پہلا اصول ہم نے ترجمے کا کیا پڑھا ہے؟ نعم قم یا اخی قم. قم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو جا. قم یا اخی. جی شروع سے الف لام کو ہٹا کر دیکھیں گے اور آخر سے تنوین کو ہٹا کر دیکھیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جیسے الکتاب ہے، الف لام کو ہٹا کر دیکھیں گے تو کتاب رہ جائے گا پیچھے. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صرف کتاب رہ گئی ہے پیچھے. اوکے. معنی اس کا صاف پتہ چل گیا. معنی اس کا کافی بہتر ہو گیا. بہتر ہو گیا. بہت اچھے. تو الف لام جو ہم نے لگایا تھا یا جو لگا ہوا تھا اس کا کیا مطلب تھا؟ اس الف لام کا مطلب تھا کہ کوئی چیز ہے وہ بہت زیادہ افضل ہے. الف لام کے افضل نہیں، بہت زیادہ خاص ہے، یعنی خاص چیز ہے، معرفہ ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. یہ معنی کے قریب پہنچ جائیں گے، یہ پہلا اصول ہم نے پڑھا تھا. ایسے ہی ہے، سب کو یاد ہو گیا؟ اس کی پریکٹس بھی آپ نے کی نہیں؟ جو سبق آج آپ نے پڑھا ہے حفظ کا، تو اس میں آپ نے اس کی عملاً پریکٹس بھی کی. بیٹا یہ اس لیے ہے کہ آپ اس کی عملی پریکٹس بھی روزانہ کے سبق میں کیا کریں کہ یہ لفظ ہیں، الف لام کو ہٹا کے دیکھیں تو یہاں مثلاً الحکمہ آ رہا ہے تو یہاں حکمت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہاں پہ الفجر آ رہا ہے تو الف لام کو ہٹایا تو فجر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے. اگر العصر والعصر ان الانسان لفی خسر تو الف لام کو ہٹایا تو عصر، اس کا مطلب ہے نماز عصر ہے یا وقت عصر ہے یا زمانہ ہے. تو کچھ نہ کچھ ہم معنی کے قریب اس طرح پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا اصول ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نام قم یا ویس قم. ماشاءاللہ انت طالب ممتاز. جی کیا اصول ہے دوسرا؟ واو نون کو ہٹا کے دیکھیں گے. اچھا، اور دوسرا کیا چیز ہٹا کے دیکھیں گے اگر اس کے آخر میں؟ دوسرا واو نون پہلے ڈالیں گے جی تو پھر الف لام الف تا جو ہے اس کو بھی دیکھیں گے. اگر آخر میں واو نون ہوا تو اس کو ہٹا کے دیکھیں گے، الف تا ہوا تو آپ بتائیں جی. تفضل. اجلس. ما معنی اجلس؟ بیٹھ جا. اجلس اور قم ہاں دیکھنا ہے اور الف تا کو ہٹا کر دیکھنا ہے. مثلاً مسلمون سے واو نون ہٹا دیں گے تو سے مسلم رہ جائے گا. اچھا، یہ جو واو نون جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمع کی علامت. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا جمع؟ جمع مذکر کی. اور الف تا اگر کسی کے آخر میں ہو، یا عبد الرحمن قم، یا عبد الرحمن، کسی لفظ کے آخر میں الف تا ہو، علی سبیل المثال مسلمات مومنات، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مذکر مؤنث کی نہیں، مؤنث جمع مؤنث کی. الف تا آخر میں ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟
जमा मुअन्नस की, तो उसको हम हटा के देखेंगे तो उससे हम अफसल लफ्ज़ तक पहुंच जाएंगे कि असल में ये किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, उससे माना के करीब पहुंच जाएंगे। तफद्दल इजलिस। तीसरा उसूल, कौन सा तालिब इल्म बताएगा तीसरा उसूल? अंत माशाअल्लाह। मस्मुकल करीम, या और ना नून या और ना सुनना, जैसे काला मीम जिक्र मेरा होगा, काला मीम ना ये हमारा सबका चीज़ होगा। तफद्दल इजलिस। माशाअल्लाह। या अय्युहत-तुल्लाब नहनु नुरहिबु बिकुम अला इत्यानी हादिहिल वर्शति तदरीबिया अत-तालीमिया बिमुनासबति तर्जुमतिल कुरानिल करीम व बिमुनासबति तफ़हीमिल लुग़तिल अरबिय्या। अव्वलन नहनु नतकल्लमु अन अहवाल अश-शख़्सिय्या अला सबीलिल मिसाल मा इस्मुका। अव्वलन, जब हम इब्तिदा करते हैं, जब आप अरब दुनिया में जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, माशाल्लाह तो कह दें, इंशाल्लाह भी कह दें, तो वहाँ पे आप अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। और इसी तरह जब हमने कब्र में जाना है तो वहाँ पर भी जो सवाल जवाब होंगे वो किस ज़ुबान में होंगे? मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हादर रजुल, ये सारे सवाल। और जन्नत के अंदर जब जाएंगे तो जन्नत में कौन सी ज़ुबान होगी? व कलामु अहलिल जन्नति अरबियुन। ठीक है जनाब। तो इब्तिदाई जिस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आप उसका जवाब देंगे। तो इब्तिदाई सवाल ये होते हैं आम तौर पे, ये तारुफ़ शख्सी है। मा इस्मुका, आपका नाम क्या है? इसको मस्मुकल करीम भी कहते हैं। थोड़ा ज़रा मुहज़्ज़ब करके जब पूछते हैं तो कहते हैं मस्मुकल करीम। वैसे है मा इस्मुका, मस्मुकल करीम, मस्मुकल करीम। आपका इसमें गिरामी क्या है? तो आप बताएंगे इस्मी। इस असल था इस्म, तो इस्मी का क्या मतलब हुआ? वो असूल आपको याद है ना तीसरा? हाँ। इस्मी, आगे आप अपना नाम लें। इस्मी मोहम्मद इस्माइल, इस्मी मोहम्मद अहमद, इस्मी हम्माद, इस्मी अकील। ओके, ये इब्तिदा है। इस्मी मोहम्मद हसन, मस्मुकल करीम। अच्छा, वो इतना भी कह सकता है मस्मुक, मस्मुक, मा इस्मुका, ये भी कह सकता है। मा इस्मुकल करीम ये भी कह सकता है। तो आपको ये तमाम लफ्ज़ याद होने चाहिए। तो मस्मुक इतना आसानी से कह देते हैं, इस्मी मोहम्मद हसन। दूसरा सवाल है मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता। मिन मैना से, ऐना कहाँ से, अंता आप कहाँ से हैं? मिन ऐना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक किस सरजमीन से है, आप कहाँ से हैं? मिन ऐना अंता। तो आप कहेंगे आना मिन हारूनाबाद, आना। अगर वो आपसे पूछता है मिन अय्यि मदीनतिन, तो फिर भी आप कहेंगे कि शहर, मदीना शहर, शहर को कहते हैं। मिन अय्यि मदीना, आप किस शहर से हैं? तो आप कहेंगे आना मिन मदीना हारूनाबाद, मैं शहर हारूनाबाद से हूँ। या सिर्फ पूछ ले मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं? तो आप क्या कहेंगे? आना मिन हारूनाबाद। आना का माना क्या होता है? याद हो गया? आना और नहनु, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ये बुनियाद है। आना माना मैं, नहनु हम। अब एक सवाल है, हल अंत तालिबुन,
کیا آپ طالب علم ہیں؟ تو آپ کہیں گے نعم. یہ دو جو لفظ ہیں یہ تو یاد کر لیں, سمجھ لیں کہ آدھی عربی آ گئی. ایک نعم, ایک لا. کون کون سے؟ ایک نعم, ایک لا. نعم کا معنی ہاں, نعم جی ہاں, اور لا کا معنی نہیں. حل انت مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں؟ اب کہیں گے نعم, میں مسلمان ہوں. تو پھر اب نعم کے بعد کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں, تو کیا کہیں گے؟ نعم انا مسلم. بالکل ٹھیک ہے. حل انت مسلم, نعم انا مسلم. حل انت پاکستانی, حل انت ہارون آبادی. نعم, شکرا. ماذا تفعل؟ انا اقرأ القرآن الکریم. نعم, انا اقرأ. من ای بلد انت, من ای بلد انت, من سے, ای کون سے, بلدن ملک, بلدن ملک, انت تو, انت, انت آنا, آنا میں, انت تم ایک, تم ایک ہو تو آئے گا انت تو ایک, اور انتم تم سارے. یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا تم, تو اس میں سارے آ جاتے ہیں, اور تو اس میں ایک آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو, انت تو, انتم تم سب, آنا میں, نحنو ہم. اوکے. من ای بلد انت, انا من پاکستان. یہ بنیادی آپ کو الفاظ یاد ہو گئے, ان کا معنی بھی یاد ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم اصول نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. ادھر سے ترجمہ قرآن سیکھنے کے لیے اسم فاعل کا بیان. تو بیٹا بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو بطور فاعل استعمال ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہوتا ہے اسم فاعل. تو اسم فاعل اور فاعل میں فرق ہوتا ہے. فاعل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسم فاعل وہ جو اس فاعل کے وزن پہ آئے گا وہی اسم فاعل ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی بے شک میں, جاعل میں بنانے والا ہوں, فاعل کام کا کرنے والا, فی الارض خلیفہ. تو ہم دیکھیں گے کہ لفظ کی بناوٹ سے لفظ بدل جاتا ہے. آپ جس زبان کو سیکھ رہے ہیں عربی, یہ دنیا کی بڑی 5-6 زبانوں میں ہے, بہت بڑی زبان ہے. دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں ان میں انگلش ہے, چائنیز ہے, عربی ہے, فرانسیسی ہے, اور اسی طرح ہندی ہے, مختلف زبانیں, فارسی ہے. فارسی پہلی 5-6 زبانوں میں تو نہیں ہے, لیکن بعد میں بہرحال ہے. تو بہرحال آپ کو کم از کم 3-4 زبانیں بیٹا ضرور آنی چاہیے. بڑی بڑی 4-5 زبانیں وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کریں تو آپ کو کوئی زبان بھی نہ آتی ہو, نہ عربی آتی ہو, نہ فارسی آتی ہو, نہ انگلش آتی ہو, نہ اردو آتی ہو, تو پھر آپ کیسے؟ یہ تو بنیادی ٹول ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر, زبان سیکھے بغیر ممکن نہیں کہ آپ دین کا کام بھی کر سکیں. تو یہ ضرور سیکھیں آپ. اب دیکھیں, اسم فاعل ہم پڑھتے ہیں جس سے ہمیں بہت ساری عربی کی رہنمائی ہوگی, قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے میں مدد ملے گی. یہ فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے. کس وزن پہ؟ فاعل کے وزن پہ. دیکھیں ایک لفظ ہے کتبہ, ٹھیک ہے نا. کتابت اردو میں استعمال کرتے ہیں,
किताबत क्या मतलब होता है? लिखना, लिखना। तो अरबी का ये एक लफ्ज़ है और एक लफ्ज़ ये घूम घुमा कर कितने ही इससे माने निकल जाते हैं। इससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। मसलन किताबत भी इससे बनता है, कातिब भी इससे बनता है, मकतूब भी इससे बनता है, किताब भी इससे बनता है, कुतुब भी इससे बनता है, कातिब भी इससे बनता है, मकतब भी इससे बनता है, मकातीब भी इससे बनते हैं। बहुत से लफ्ज़ बन रहे हैं ना। तो असल लफ्ज़ तो एक था, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसा जैसे फैलता जा रहा है उसके माना में तब्दीली आती जा रही है। तो इस माना में देखें तो अरबी दुनिया की सबसे बड़ी ज़ुबान है। इस माना में अगर हम देखें तो इसके एक लफ्ज़ से कितने ही मानी बदलते जाते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इस एतबार से ज़ुबान है। तो इसका तरीका क्या है कि पहला जो हर्फ है इसके ऊपर हम ज़बर लगा देंगे, फतह, दूसरे के नीचे ज़ेर लगा देंगे, तीसरे के ऊपर तनमीन, दो पेश लगा देंगे, तो फ़ाइल बन गया। क्या बन गया? मसलन कातिबुन। अब आप जुमला बनाएंगे, मैं लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ। आना कातिबुन, आना कातिबुन। ओके। नासिरुन, मैं मदद करने वाला हूँ। आना, मैं, नासिरुन, मदद करने वाला। तो ये बतौर मुब्तदा ख़बर बन रहे हैं। आना मुब्तदा और नासिरुन इसकी ख़बर बन गई। ठीक है। नासिरुन, मदद करने वाला। ठीक है। ये इस तरह आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा, आपको लफ्ज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। ज़ालिमुन, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। माशाल्लाह, ये अरबी का आपको टेस्ट आना शुरू हो गया है। उसने ये नहीं कहा आना ज़ालिमुन, वो कहता है अंता ज़ालिमुन, अंता ज़ालिमुन। चलें जी, जो भी है। ज़ालिमुन। हाफिजुन, आना हाफिजुन। कातिलुन, साहिरुन, जादूगर। साहिर किसे कहते हैं? नाइमुन, सोने वाला। नाइमुन, आना नाइमुन। ठीक है जनाब। हम ऐसा करते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, इससे हम सबको जो अरबी बोलचाल है इसमें हमें काफ़ी मुफीद साबित होगी। आज थोड़ी सी मुख्तसर सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं चंद अल्फाज आपको बता देता हूँ। उन अल्फाज की रोशनी में आपने पूरे दिन की जो रूटीन है, इसको हम कहते हैं अरबी में अल हयातुल यौमिया, डेली रूटीन, ये आपने बयान करनी है। ठीक है। रूटीन एक अरबी में तैयार कर लेंगे। एक लफ्ज़ है क्या लफ्ज़ है? अल फतूर। ये क्या लफ्ज़ है? अल गज़ा। क्या लफ्ज़ है? अल अशा। आप में से कोई तालिब इल्म इनके मानी जानता है? कोई तालिब इल्म? मा माना अल फतूर, मा माना अल गज़ा, मा माना अल अशा? नाम, माशाअल्लाह, अंतुम तुल्लाबुन मुमताज़ा। चलें, अल फतूर सुबह के नाश्ते को कहते हैं। सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं? हाँ, ये जो आपके दिमाग में फतूर है ये नहीं है ये सुबह का नाश्ता है।
الفطور. آپ صبح کے ناشتے کو کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ. اوکے. الغداء, دوپہر کا کھانا, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لنچ کہتے ہیں. الغداء. العشاء, رات کا کھانا, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کو یاد ہو گئی. اوکے. اب ہم نے صبح سے لے کر, صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کا پورے دن کا ہم نے چارٹر بیان کرنا ہے. ماضی میں کریں یا حال میں کریں؟ ماضی میں کر لیں. چلے ماضی میں کر لیتے ہیں. تو پھر ہم کچھ لفظ ہیں وہ بولتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری پوری دن کی روٹین بنتی جائے گی. مثلاً قمت, میں اٹھا. قامہ تھا نا, قامہ, کم, اس سے یہ بیٹا پیش لگاتے جانے ہیں اپنے. قمت, قمت, میں اٹھا. قمت, یہ تو جو ہے اس کا مطلب ہے میں, اپنی طرف کے میں نے یہ عمل کیا, میں نے یہ عمل کیا. قمت صباحاً, میں صبح صبح اٹھا. ٹھیک ہے جی. صبح اٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ صبح اٹھ کر پہلے دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا ہے؟ ماشاءاللہ, زندہ باد بھائی, کمال کر دیا آپ نے, مبروک جداً, ھذا طالب جید, ماشاءاللہ. صبح اٹھ کے دعا پڑھنی چاہیے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو قمت صباحا, میں صبح اٹھا, پھر میں وہاں سے مسجد کی طرف گیا. تو پھر کی عربی کیا ہے؟ سما. سما. اور جانا, امشی تو مضارع میں آ جائے گا نا, مشا یمشی, یہ ہم ماضی میں بات کر رہے ہیں. اگر امشی لگانا ہے تو مشیتو ہم کر دیں گے, لیکن اس کی بجائے ہم کرتے ہیں ذہبتو. ذہبتو, میں گیا. ذہبتو, میں گیا. ذہب یذہب سے. ثم ذہبتو, ثم ذہبتو, کہاں گئے؟ الی المسجد. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ نے رٹا لگا لینا ہے. اس کے اندر آپ کو ڈیلی روٹین بھی ملے گی, بہت سارے الفاظ بھی اس کے اندر مل جائیں گے. قمت صباحا, میں صبح صبح اٹھا. ثم ذهبت الى المسجد, اور میں پھر مسجد میں گیا. وتوضأت, وضو کیا. واہ. وتوضأت, تو آ گیا نا, تو, میں نے وضو کیا. ثم ثم صلیت. صلیت کا کیا معنی ہے؟ صلاتن, صلاتن, نماز پڑھنا. ثم صلیت, پھر میں نے نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ ثم صلیت صلاۃ الفجر. یہاں کر دیں صلاۃ الفجر. ثم صلیت صلاۃ الفجر. ثم قرأت. ثم کا معنی آپ کو یاد ہو گیا؟ پھر. ثم قرأت, پھر میں نے پڑھا. کیا پڑھا؟ ثم قرأت القرآن الکریم, پھر میں نے قرآن کریم پڑھا. پھر میں اپنے گھر آیا. جی. ثم جا نہیں کہنا, لفظ وہی لانا ہے جو ہم نے شروع سے شروع کیا تھا. قمت. ثم جئت, پھر میں آیا اپنے گھر. جئت, ہم اس کی بجائے اس سے بھی اچھا ایک لفظ لگا لیتے ہیں. ثم رجعت. ثم رجعت, پھر میں نے
रुजू किया, रजातु, फिर मैं रजातु इलल बैत या इला बैती, चले इलल बैत कर लें। अगर कहेंगे सुम्मा मैं फिर रजातु इलल बैत, फिर मैं घर आया। अगर कहेंगे कि फिर मैं अपने घर आया तो फिर कहेंगे सुम्मा रजातु इला बैती, फिर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे अल बैत के ऊपर, सुम्मा रजातु इला बैती। ओके, फिर क्या किया, फिर वापस आके हम क्या करते हैं, सुम्मा अकलतुल फुतूर, फिर मैंने क्या किया, नाश्ता किया। सुम्मा अकलतु मैंने खाया, अकलतु, और मैंने पिया, उसको अरबी में कहते हैं शरीबतु, शारिबा यशरबु, पीना। सुम्मा शरीबतु, फिर मैंने पिया। ओके, पी लिया, रज गए हो, आगे टुरिए, ठीक है। फिर क्या किया आपने नाश्ता करके, बस फिर आगे आसान हो गया। सुम्मा रजातु इलल मदरसा, सुम्मा रजातु मैं फिर वापस आ गया, इलल मदरसा। फिर आपने क्या किया, सुम्मा क़राअतुल कुरान अल करीम, सुम्मा फिर रजातु इला बैती, फिर आप वापस अपने घर चले गए। ऐसे ना आसान हो रहा है ना काम। सुम्मा अकलतुल फुतूर, सुम्मा, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, छा गए हो भाई। सुम्मा रजातु इलल मदरसा, बेटा इसका सही तलफ़्फ़ुज़ जो है इलल मदरसा, मदरसा, मदरसातुन, इसको क्या कहते हैं, मदरसातुन, मदरसा नहीं है, मदरसातुन। सुम्मा रजातु इलल मदरसा, सुम्मा वक़राअतुल कुरान अल करीम, वक़राअतुल कुरान अल करीम, सुम्मा रजातु इला बैती, फिर मैं अपने घर वापस आ गया। वापस आके फिर क्या किया, इला बैती, ठीक है। सुम्मा अकलतु गज़ा, फिर मैंने क्या किया, खाना खाया, दोपहर का खाना खाया। ओके, ये अब जगह थोड़ी रह गई, ऊपर से जरा हम इसको कर लेते हैं। हाज़िही वाइट बोर्ड, अय्युहा तुल्लाब इस्तमिउ जय्यदन, हाज़िही सबूरा बिस्सीन, हाज़िही सबूरतुन, सबूरा, ये इधर लिख देता हूं मैं। सबूरा, उन्जुरू इलैहा, उन्जुरू इलैहा, हादिही सबूरतुन। हल फहिमतुम, आपको समझ आ गई, हल फहिमतुम, शुक्रन शुक्रन। सुम्मा अकलतुल गज़ा, इसको ग़िज़ा नहीं कहना, इसको कहना है गज़ा। फिर दोपहर का खाना खाया, फिर क्या किया, थोड़ी देर सो गए। सुम्मा निमतु, सुम्मा निमतु, सो गया। नामा यनामु, निमतु मैं सो गया, ठीक। सुम्मा फिर उठा, वो जहां से शुरू किया था, सुम्मा कुमतु, ठीक है। या सुम्मा नहत्तु, एक और लफ्ज ले लें, सुम्मा नहत्तु, सुम्मा नहत्तु मिनन नौम, नहत्तु
अन्नहूद मिन अन्नौम, नींद से उठना, इसको अन्नहूद कहते हैं अरबी में। सुम्मा नहत्तु मिन अन्नौम, सुम्मा रजातु इलल मदरसा, फिर मदरसा वापस आ गया, ऐसे ही है। वसल्लैतु सलातज़, सुम्मा सल्लैतु सलात ज़ुहरी, सुम्मा क़राअतुल कुरान अल करीम। मदरसे वाले की तो ज़िंदगी ऐसी है माशाल्लाह। सुम्मा क़राअतुल कुरान अल करीम, सुम्मा सल्लैतु सलातल असर, सुम्मा, अब असर के बाद क्या किया है? खेलना भी है, जरूरी है। चले, सुम्मा नहीं, फिर रजा तो रहने देते हैं, घरे नहीं जाना मोड़ापा। सुम्मा ज़हबतु, सुम्मा ज़हबतु अल हक सिटी, नहीं, फिर हम कहेंगे कि फिर हम मैदान में गए। सुम्मा ज़हबतु इलल मलअब, इलल मलअब, सुम्मा ज़हबतु, फिर मैं गया इलल मलअब। इलल मैदान भी कह सकते हैं, मैदान भी अरबी का ही लफ्ज़ है, लेकिन मलअब खेलने वाली जगह, खेल का मैदान। सुम्मा ज़हबतु इलल मलअब, अब हम करीब पहुंच चुके हैं भाई, तवज्जो से। वलअबतु, वलअबतु क्रिकेट, वलअबतु क्रिकेट, क्रिकेट, फिर मैंने क्या खेला? क्रिकेट। बहुत से लफ्ज़ हैं जो अरबी में भी उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जैसे इंग्लिश में या उर्दू में, ठीक है? तो क्रिकेट को अरबी में भी हम क्रिकेट ही कहते हैं, ठीक है? फुटबॉल खेलना है तो एक तालिब इल्म वो फुटबॉल खेलना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे लिख दे क्रिकेट की जगह वलअबतु कुर्रतल कदम, कुर्रतल कदम, कदम, समझ आ गई? फुटबॉल। तो सुम्मा ज़हबतु इलल मस्जिद, सुम्मा रजातु, सुम्मा रजातु। एक हमारा अलग से भी पूरा इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम होगा खेलों के हवाले से, तो मुख्तलिफ खेलें जो हैं उनकी खेल को क्या कहते हैं उसमें वो तफसीलन आ जाएगा, ठीक है? फिर मस्जिद में आए, वसल्लैतु सलातल मगरिब, सुम्मा क़राअतुल कुरान अल करीम, सुम्मा सल्लैतु सलातल इशा, सुम्मा रजातु इला बैती, सुम्मा, फिर घर में आके हमने क्या किया? अकलतुल अशा, अकलतुल, ये याद रखें, ये इशा था, ये अशा है। हल अंतुम तफहमूना बैनल फ़र्क़ अल अशा वल इशा, आप समझ गए? इशा क्या है? नमाज, और अशा क्या है? शक्ल खाना, ओके। तो फिर हमने खाना खाया,
चाय भी पीनी है या काफ़ी है? चाय नहीं पीनी, चलो ठीक, चाय रहने देते हैं, जैसे आपकी मर्जी। दूध पीना है? चलो दूध पी लेते हैं। सुम्मा शरीबतु लबना, सुम्मा शरीबतु अल-लबन। चाय को अशाए कहते हैं, अशाए, और दूध को क्या कहते हैं? अल-लबन। सुम्मा नुमतु, फिर मैं सो गया। ओके, तो इसमें कोई गलती तो नहीं हुई? देख लें, हुई है कोई गलती? हो जी, बताएं। डिनर से पहले घर जाके सलाम करें। सलाम करना है, वसल्लम तो मैंने सलाम किया। चलें जी, सलाम भी हो गया, ये एक गलती रह गई थी। एक और भी गलती है, पता कौन सी है? नहीं, मगरिब पढ़ी है हमने, ये देखो, सल्लई तो सलातुल मगरिब, जोर भी पढ़ी है, असर भी पढ़ी है, इशा भी पढ़ी है। सूरह अल मुल्क कहता नहीं पढ़ी, तो सूरह अल मुल्क भी हम पढ़ लेते हैं, व कद करातु सूरत अल मुल्क, लेकिन सोने की दुआ, चलें ये भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूत व अहया, अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूत व अहया। लेकिन आप बड़े काबिल बंदे हैं, इसलिए कि ये जो आपने वुजू किया था ना, ये सिर्फ फजर के वक्त ही किया बाकी सारी नमाजों का वुजू आपने नहीं किया। तो इदा फात शर्त फातल मशरूत, वुजू नमाज के लिए शर्त है, तो जब शर्त नहीं पूरी हुई तो नमाज कैसे होगी? या फिर आपका वुजू पक्का ही इतना है सर्दियों का वुजू है, माशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह, ये आपको बहुत मुबारक हो। आज अरबी आपने माशाल्लाह इतनी सारी सीख ली है थोड़े से वक्त में कि पूरा दिन आप अरबी में गुजार सकते हैं, सुबह से लेकर रात सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के सारे दिन में आपने क्या किया, तो चंद मिनटों में हमने उसको मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए अरबी में समराइज़ किया है। इसको आप तैयार कर लेंगे, कल को आप इंशाअल्लाह ताला ये मुझे सुना देंगे, सुना देंगे। इसको बेटा अच्छे तरीके से तैयार करें, ये सारी ज़िंदगी आपको फ़ायदा देगा। अब हम चलते हैं एक बहुत अहम वीडियो देखने की तरफ, जिसमें एक छोटा सा प्रोग्राम है अरबी में, वो आप देखेंगे, आपको इसका भी बड़ा फ़ायदा होगा। अपने चेहरे अब उस तरफ